بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق۔ میں ہوں نازیہ کمل۔ کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شفیق خان۔ موسم کی خبروں کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا قاسم علی۔ سب سے پہلے نیوز ہیڈ لائنز۔ کویت پاکستان میں مختلف شعبوں کے 7 منصوبوں میں 10 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا۔ وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط وزیر اعظم کے دورہ کویت کے دوران ہوں گے۔ آبی وسائل، معدنیات، فوڈ سیکیورٹی کے شعبوں میں سرمایہ کاری کی جائے گی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں نگراں وفاقی کابینہ کا اجلاس۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور متعلقہ وزارتوں کی کوششوں کی تعریف۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی توثیق۔ نگران حکومت معیشت، نجکاری اور مواصلات سمیت مختلف شعبوں میں کٹھن چیلنجز سے نبردآزماں ہے۔ خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری پر تیزی سے کام جاری ہے۔ پی آئی اے کی نجکاری اولین ترجیح ہے۔ مختلف ممالک کے ساتھ سرمایہ کاری کے حوالے سے رابطے میں ہیں۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کاروبار میں آسانی کے مواقع فراہم کر رہی ہے۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی بریک فاسٹ ود پی ایم میں شرکاء سے گفتگو۔ حکومتی پالیسیوں کے ثمرات۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں نئے ریکارڈ قائم۔ 100 انڈیکس 59,000 کی حد عبور کر گیا۔ مارکیٹ 186 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 59,086 پوائنٹس پر بند۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید کی ملاقات۔ وزیر اعظم کی نہتے فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ امداد کی فراہمی کے لیے راہداری کے فوری قیام پر زور۔ پاکستان اور سعودی عرب کے مابین مشترکہ عقیدے اور ثقافت کی مضبوط بنیادوں پر تاریخی اور دیرینہ برادرانہ تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے بھی امام کعبہ شیخ صالح بن عبداللہ کی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں جاری ظلم و ستم کی شدید مذمت۔ امام کعبہ کی امت کے اتحاد اور امن و استحکام کے لیے دعا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مثالی تعلقات ہیں۔ آرمی چیف۔ غزہ کی صورتحال انتہائی گھمبیر۔ اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ خاندانوں کے خاندان ختم ہو چکے۔ لاکھوں بچے بے یار و مددگار ہیں۔ پاکستان مسئلہ فلسطین کے حل اور فلسطینی عوام کی مشکلات کے خاتمے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا۔ زخمی فلسطینیوں کے علاج معالجے کے لیے اردن اور مصر سے رابطہ کیا ہے۔ نگران وزیر خارجہ جلیل عباس جیلانی کا سینٹ میں اظہار خیال۔ پندرہ 15,000 فلسطینیوں کی شہادت کے بعد غزہ میں 4 روزہ جنگ بندی کا آغاز۔ امدادی ٹرک پہنچنا شروع ہو گئے۔ عارضی جنگ بندی سے قبل اسرائیل کی غزہ پر وحشیانہ بمباری۔ جبالیہ کیمپ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر حملہ، 27 افراد شہید۔ خان یونس اور رفح پر بھی صفاقانہ حملے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 15,000 ہو گئی، 6,150 بچے بھی شامل۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے پارٹی رہنماؤں اور سابق ارکان قومی اسمبلی کی ملاقاتیں۔ تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال۔ معاشی طور پر خود انحصار اور مضبوط پاکستان امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معاشی خود انحصاری کا خواب حقیقت بنائیں گے، محمد شہباز شریف کا عزم۔
MQM پاکستان، مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام فے کے وفد کی کراچی میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما شاہی سید سے ملاقات، سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے امور پر تبادلہ خیال۔ شہر قائد کو مسائل سے باہر نکالیں گے، ہمارے اتحاد کا مقصد سندھ کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانا ہے، رہنماؤں کی میڈیا سے گفتگو۔ فرحت اللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے جنرل سیکریٹری کے عہدے سے مستعفی۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چترال کنونشن میں سینئر لیڈرشپ کو اپنے عہدوں سے الگ ہونے کا کہا تھا۔ مستعفی ہونے کے بارے میں پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کر کے اعتماد میں لیا۔ افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ افغان باشندوں کو اپنے ملک افغانستان واپس پہنچنے پر بے شمار دشواریوں اور رکاوٹوں کا سامنا۔ اپنا سامان ساتھ لانے پر بھی پابندی عائد۔ افغان حکومت روزگار کے لیے سامان ساتھ لے جانے کی اجازت دے۔ افغان شہری۔ مقبوضہ کشمیر میں فاشسٹ مودی حکومت کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ جامع مسجد سری نگر میں لوگوں کو نماز جمعہ کی ادائیگی سے روک دیا۔ سری نگر میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی تعینات۔ میر وائز عمر فاروق مسلسل 7ویں ہفتے گھر میں نظر بند۔ حریت قیادت کا عالمی برادری سے ظالمانہ اقدام رکوانے کا مطالبہ۔ مودی کے بھارت میں مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ۔ اتر پردیش کے بعد بھارتی ریاست بہار میں بھی حلال کھانے پر پابندی کا امکان۔ حلال مصنوعات کا کاروبار ملک سے غداری ہے، پابندی لگائی جائے۔ یونین وزیر گری راج سنگھ کا وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو خط۔ بھارتی مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ دورہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے لیے قومی ٹیم کے ٹریننگ کیمپ کا دوسرا روز۔ کھلاڑیوں کی پنڈی کرکٹ سٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس۔ چیئرمین پی سی بی ذکا اشرف اور چیف سلیکٹر وہاب ریاض کا تربیتی کیمپ کا دورہ، کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ دورہ آسٹریلیا کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ اور قومی ٹیم کے اوپننگ بلے باز امام الحق اور آل راؤنڈر فہیم اشرف کی شادی کی تقریبات کا آغاز۔ امام الحق کی شادی کے موقع پر قوالی نائٹ کا اہتمام۔ چیف سلیکٹر وہاب ریاض، بابر اعظم، سرفراز احمد، عثمان قادر اور اظہر علی کی شرکت۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی۔ خبرنامے میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں، کویت پاکستان کے 7 منصوبوں میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کرے گا۔ نگران وفاقی کابینہ کے فیصلے کے مطابق ان منصوبوں سے متعلق مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط وزیر اعظم کے دورہ کویت کے دوران ہوں گے۔ کابینہ کا اجلاس نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ کابینہ نے اس ضمن میں خصوصی سرمایہ کاری کونسل اور متعلقہ وزارتوں کی کوششوں کی تعریف کی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ یہ سرمایہ کاری آبی ذخائر کی توسیع، کانکنی کی سہولیات، ساحلی علاقوں کے لیے تمر کے جنگلات کی حفاظت اور توسیع، IT کے شعبے اور تحفظ خوراک کے منصوبوں میں ہوگی۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ہدایت کی کہ وفاقی سطح پر مفاہمتی یادداشتوں میں صوبوں کے ساتھ تعاون یقینی بنایا جائے تاکہ منصوبوں کی تکمیل جلد اور شفاف طریقے سے ہو سکے۔ وفاقی کابینہ نے 14 نومبر کو ہونے والے کابینہ کمیٹی برائے قانون سازی امور اور 15 نومبر کو ہونے والے اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی بھی توثیق کی۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ پاکستان میں آئندہ ہفتے سرمایہ کاری سے متعلق اچھی خبریں ملیں گی۔ نجی ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ انسانی وسائل کی ترقی ترجیح ہے۔ نوجوانوں کو ہنر سکھانے کے لیے مختلف تربیتی پروگرامز کا آغاز کر رہے ہیں۔ مزید تفصیل شاہ رخ شفیع کی رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ذریعے سرمایہ کاری پالیسی میں اصلاحات کی جا رہی ہیں۔ پاکستان میں نہ صرف خطے بلکہ دنیا کے ملکوں سے سرمایہ کاری لانا چاہتے ہیں۔ We would be hearing some good news probably within weeks of receiving and having some MOUs regarding the investments on the platform of SIFC to the tune of billions of dollars from regional countries, and the rest of the potential terms of agriculture, IT, mining and others are also being showcased, and there is a lot of interest from other players also. وزیر اعظم نے کہا کہ حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے بھی مختلف لائحہ عمل وضع کیے گئے۔ اولین ترجیح PIA کی نجکاری ہے۔ We are focused on privatization, there is no doubt about it. PIA is on our priority.
along with the electricity transmission entities, the DISCOs, all the state-owned entities, be it steel mill and related entities, they are into the list. The process is on the fast track. वज़ीर आज़म ने कहा कि इंसानी वसाइल की तरक्की के लिए इक़दामात पर काम जारी है। हुनरमंद और ज़हीन अफराद की सलाहियतों को बरोएकार लाना होगा। इस सिलसिले में नौजवानों को हुनर सिखाने के लिए मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्राम का आगाज कर रहे हैं। एक सवाल के जवाब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि दुनिया अपने मामलात को सोशल मीडिया के जरिए आगे बढ़ा रही है। माशरती इक़दार के फ़रोग़ के लिए मीडिया का किरदार इंतहाई अहमियत रखता है। शाहरुख शफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान 100 इंडेक्स 186 पॉइंट के इजाफे के बाद 59,086 पर बंद हुआ। मजीद तफसील हसन नासिर सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में मुलाहजा कीजिए। बाजार हिस्स में कारोबारी दिन के आगाज से ही इंडेक्स ने बुलंद सतह पर ट्रेड किया, ताहम प्रॉफिट टेकिंग के बायस इंडेक्स मुस्बत अंदाज में बंद हुआ। मुआशी माहिरीन का कहना है कि सरमायाकारों का हुकूमत की मुस्बत पॉलिसियों पर एतमाद और आइंदा दिनों में मईशत और कारोबारी सरगर्मियों में मजीद बेहतरी की तवक्को का असर बराह रास्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर पड़ रहा है। स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 59,000 के ऊपर बंद हुआ। साइकोलॉजिकल बेंचमार्क भी ब्रीच हुआ है। इसकी वजह यह है कि आज बैंकिंग सेक्टर ने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, जिसमें अलग अलग बैंकों ने रिटर्न्स दिए। हम देखें इंटरेस्ट था, बैंकिंग एक्टिविटी ज़्यादा थी, वॉल्यूम्स बैंकिंग सेक्टर में ज़्यादा थे। हम बात करते हैं सिक्लिकल सेक्टर्स की, तो गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि आगे टेक्सटाइल्स, आईटी, ये सेक्टर्स ज़्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में 164 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा, 202 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी, जबकि 19 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में 63 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 21 अरब 27 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इमाम काबा प्रोफेसर डॉक्टर शेख सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी और देरीना बिरादराना ताल्लुकात हैं जो मुश्तरका अक़ीदे, अक़दार और सक़ाफ़त की मजबूत बुनियादों पर कायम हैं। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की हर मुश्किल वक्त में मदद की है। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में तालीम और सेहत के शोबे में तरक्की के लिए सऊदी ताउन पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में काम करने वाली पाकिस्तान की अफरादी क़ुव्वत की सऊदी हुकूमत की जानिब से देखभाल मिसाली है। वज़ीर आज़म ने कहा कि खादिमुल हरमैन शरीफैन और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने हाल ही में गज़ा की सूरत हाल पर इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से दुनिया को उम्मत मुस्लिमा की जानिब से फ़लस्तीनियों की गैर मशरूत हिमायत का वाज़ेह पैगाम दिया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने गज़ा में जारी निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म और बच्चों के कत्लेआम की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने फ़लस्तीनियों के साथ भरपूर इजहार यकजहती और गज़ा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा किया। वज़ीर आज़म ने गज़ा में इमदादी सामान पहुँचाने के लिए फ़ौरी तौर पर राहदारी के क़याम पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामी ताउन तंजीम के प्लेटफॉर्म से खबर एजेंसी का क़याम खुशाइंद है। इस्लामोफोबिया के सद्देबाब के लिए इस्लामी तारीख और सकाफ़त पर डॉक्यूमेंट्रीज से नौजवान नस्ल को हमारे ताबनाक माजी से मुताल्लिक़ तालीम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। वज़ीर आज़म ने इस अमर पर जोर दिया कि इस्लामी तालीमात, तारीख और सकाफ़त पर डॉक्यूमेंट्रीज़ को मुख्तलिफ ज़बानों में नशर किया जाए ताकि दुनिया के हर कोने में लोगों तक इस्लाम का सही सयाक़ो सबाक़ पहुँचाने में मदद मिल सके। इमाम काबा ने पाकिस्तानी अफरादी क़ुव्वत के सऊदी अरब की तरक्की और खुशहाली में अहम किरदार की तारीफ़ की। उन्होंने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान देरीना बिरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। इमाम काबा ने नौजवान नस्ल की इस्लामी अक़दार के मुताबिक तरबियत पर भी जोर दिया। उन्होंने दौरे के दौरान शानदार मेहमान नवाजी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास हुआ है। सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी का खुसूसी इजलास निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में हुआ है। हमारे नुमाइंदे मजहर ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया, उनसे मजीद तफसीलात मालूम करते हैं। मजहर अब्बास, ज़रा तफसीलात शेयर कीजिएगा। जी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में जो है ये अपेक्स कमेटी का आज इजलास हुआ है, जिसमें वज़रा और आला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ समेत वज़रा और आला सतह सरकारी अफसरान ने जो है वो शिरकत की है। कमेटी ने मुत्तफ़िका तौर पर दोस्त ममालिक के साथ राब्ते के लिए मुख्तलिफ इक़दामात की मंजूरी दी है और इन इक़दामात को जो है मुख्तलिफ मनसूबे हैं जो उन पर तेज़ी से अमल दरामद की भी हिदायत की है। वज़ीर आज़म ने जो है मुख्तलिफ शोबों की निशानदेही करते हुए मुतल्लिका वज़ारतों
की कोशिशों को सराहा है और तमाम स्टेक होल्डर्स को तवील मुद्दती इक्तिसादी मुनाफे के तसव्वुर के असूल के लिए की जो है वो हिदायत की है। आर्मी चीफ ने हुकूमत पाकिस्तान के माशी इक़दामात की हिमायत के लिए पाक फौज के गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म की यकीन दहानी भी कराई है। जी बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास, तफसीलात से आप हमें आगाह कर रहे थे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की सदारत में SIFC की एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। और खबरनामे में यहाँ आपको बताया, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से इमाम काबा सालेह बिन अब्दुल्ला बिन हुमैद की मुलाकात हुई, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर गजा और मकबूजा कश्मीर में जारी जुल्म सितम की मजम्मत की गई। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि दुनिया भर के मुसलमान हरमैन शरीफैन से बेपनाह अकीदत रखते हैं। इमाम काबा की आमद पाकिस्तानी अवाम के लिए एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मिसाली ताल्लुकात हैं। इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला ने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है, इस्लाम की गलत तशरीहात की कोई गुंजाइश नहीं है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी कहते हैं कि इसराइली गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करने समेत जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी ज़ख्मियों के इलाज मुआलजे के लिए उर्दन और मिस्र से राबिता किया है। उन्होंने ये बात सेनेट इजलास में बताई, जिसकी तफसील जानेंगे मरियम मलिक से। चेयरमैन मोहम्मद सादिक संजरानी की सदारत में होने वाले सेनेट इजलास में गजा की अफसोसनाक सूरत हाल की जानिब ऐवान की तवज्जो मबजूल कराने से मुतल्लिक सेनेटर मुश्ताक अहमद के नोटिस पर हुकूमती रद्द अमल में निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी ने वाज़ेह किया कि गजा में 15,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 40,000 से ज्यादा जख्मी हो चुके हैं। इसराइली बमबारी से गजा मलबे का ढेर बन चुका है। तमाम अस्पताल और तिब्बी मराकज तबाह हो चुके हैं। OIC ने और बाकी ममालिक ने, जितने भी इस्लामिक ममालिक हैं बशमूल पाकिस्तान के, उन्होंने जिस किस्म का प्रेशर इसराइल के ऊपर डाला है, जिस किस्म का प्रेशर उन्होंने इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर डाला है, मैं समझता हूँ कि उसका ज़रूर कोई ना कोई एक खातिर खा उसका जो सा एक रिएक्शन भी डेवलप हुआ है। हम तमाम जो वहाँ पे ममालिक हैं, जॉर्डन और इजिप्ट, उनके साथ हमारे राब्ते हैं। इसी सिलसिले में हमने उनको ऑफ़र किया है कि पाकिस्तान विल बी हैप्पी टू ट्रीट दीज इंजर्ड पैलेस्टीनियंस इन पाकिस्तान, और उसके लिए हम एयरलिफ्ट भी करना चाहते हैं। वक्फे सवालात में मुख्तलिफ सवालों का जवाब देते हुए पार्लिमानी अमूर के निगरान वजीर मुर्तजा सोलंकी ने बताया कि PCRWR ने अपनी सहमाही रिपोर्ट में पानी के 20 ब्रांड्स को मुज़र सेहत करार दिया, जिनमें 2 ब्रांड्स PCSQCA के तहत रजिस्टर्ड थे, जिनकी प्रोडक्शन बंद कराई गई। उन्होंने कहा कि बहुत सारे ग्रोह मुज़र सेहत अशिया तैयार करते हैं, जिनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे ग्रोह हैं इस मुल्क के अंदर जो कि इस तरह की जो मुज़र सेहत, सिर्फ पानी की बात नहीं है, खाने के मुख्तलिफ ब्रांड्स भी इसी तरह से करते हैं। उनके ख़िलाफ़ एक्शन ज़रूर लिया गया। जो कानून है PSQCA का, उसके मुताबिक उन लोगों को जिनको पकड़ा जाए जो अनलाइसेंस्ड हैं, 50,000 रुपये का जुर्माना है और 1 साल की सज़ा है जो अदालत के ज़रिए दी जाती है। मेरे ख्याल में तो ये सज़ा कम है। हुकूमत की जानिब से हाल में MP स्केल के तहत सरकारी अफसरान की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक सेनेटर रजा रब्बानी के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने ईवान को बताया कि हुकूमती नज़्म व नस्क चलाने के लिए टेक्निकल माहिरीन की जरूरत होती है, जिसके लिए 1988 में MP स्केल की पॉलिसी मुतारिफ कराई गई थी, जिनकी तनख्वाहें बाकी सरकारी मुलाजमीन से अलग तय होती हैं। उन्होंने कहा कि आखिरी बार 2017 में MP स्केल के तहत अफसरान की तनख्वाहों में इजाफा किया गया था, जिसके बाद सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में मुतअद्दिद बार इजाफा हो चुका है। सेनेट का इजलास पीर की दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। गजा में 4 रोज़ा आर्जी जंगबंदी का आगाज हो गया। जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज गजा के मकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 7 बजे हुआ। अरब मीडिया के मुताबिक जंग में वक्फे के पहले रोज हमास की जानिब से 13 इसराइली यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। इसराइली जेलों में कैद 39 फलस्तीनियों का पहला ग्रुप भी रिहा होगा। कतरी वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया है कि जंगबंदी जामे होगी। शिमाली गजा के साथ साथ जनूबी गजा में भी नाफिजुल अमल होगी। हम चाहते हैं कि आर्जी जंगबंदी को तवीलुल मियाद मुआहदे की शक्ल दे सकें। फरीकैन ने तस्दीक की है कि आर्जी जंगबंदी के दौरान रोजाना की बुनियाद पर यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। 4 दिनों में मजमूई तौर पर 50 यरगमाल इसराइली खवातीन और बच्चे रिहा होंगे, जबकि 150 फलस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा। इस दौरान गजा के लिए इमदादी सामान की फराहमी का सिलसिला जारी रहेगा। रोजाना की बुनियाद पर ईंधन और 200 इमदादी ट्रकों को गजा में दाखिल होने की इजाज़त होगी। हमास ने आर्जी जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी का ऐलान किया है। इसराइली फौज ने कहा है कि इंसानी हमदर्दी के तहत ये वक्फा आर्जी है।
شمالی غزہ سے جنوبی غزہ نقل مکانی کرنے والے فلسطینی شہریوں کو واپس آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسرائیل اور حماس نے قطر کی کوششوں سے بدھ کو جنگ میں 4 روزہ وقفے اور قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا تھا۔ قطر نے کہا ہے کہ وہ جنگ بندی معاہدے پر عمل درآمد کی نگرانی کرے گا۔ عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد سے قبل اسرائیل نے غزہ پر وحشیانہ بمباری کی ہے۔ فلسطینی نیوز ایجنسی وفا کے مطابق جبالیہ کیمپ پر قائم اقوام متحدہ کے اسکول پر اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں کم از کم 27 فلسطینی جاں بحق اور 93 زخمی ہوئے۔ وسطی غزہ میں البریج اور نصرت ناگزین کیمپ کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ کیمپوں پر صہیونی حملوں میں 8 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ خان یونس اور رفح پر بھی صفاقانہ حملے کیے گئے۔ حکام کے مطابق 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بربریت میں شہداء کی مجموعی تعداد 14,800 سے تجاوز کر چکی ہے۔ شہداء میں 6,000 بچے اور 4,000 سے زائد خواتین شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ کے باعث غزہ کی صورتحال انتہائی ابتر ہے۔ کھانے کی اشیاء، ایندھن اور پانی کی شدید قلت برقرار ہے۔ مسلسل محاصرے سے شہریوں کو قحط جیسی صورتحال کا سامنا ہے۔ غزہ میں محصور 23 لاکھ افراد کو امداد کی اشد ضرورت ہے، جن میں 17 لاکھ بے گھر شہری بھی شامل ہیں۔ اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ میں انفراسٹرکچر مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے، جبکہ صحت کا نظام بھی مکمل غیر فعال ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ متاثرین کو ہنگامی بنیادوں پر امداد کی فراہمی کی اشد ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں غزہ میں اسرائیل بربریت کے پہاڑ توڑ رہا ہے، معصوم بچوں اور عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے۔ چنیوٹ میں جلسہ عام سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ غزہ میں پانی، دودھ اور کفن تک میسر نہیں۔ ہم اسرائیلی مظالم پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ فلسطینی اور کشمیری ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ عالمی برادری کو مظلوم فلسطینی اور کشمیریوں کی مدد کرنی چاہیے۔ سراج الحق نے کہا کہ پاکستان کو ترقی یافتہ اور خوشحال بنانے کے لیے دیانتدار قیادت کی ضرورت ہے۔ جماعت اسلامی کو انتخابات میں کامیابی ملی تو ملک کو عظیم سے عظیم تر بنائیں گے۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ حیدرآباد میں غزہ مارچ کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ ہمارے دل دکھی ہیں۔ 15,000 کے قریب فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ صہیونی مسلسل بمباری کر رہے ہیں اور انہیں کوئی روکنے والا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی درندگی نے پوری دنیا کے باضمیر انسانوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ فلسطین کی زمینوں پر قبضے کے لیے اسرائیل 76 سال سے درندگی کر رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام فے نے فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پشاور پریس کلب کے سامنے ریلی نکالی اور مظاہرہ کیا۔ ریلی میں JUI فے کے صوبائی اور ضلعی قائدین سمیت کارکنوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ریلی سے خطاب میں مقررین نے کہا کہ اسرائیل فلسطینی عوام کی نسل کشی کر رہا ہے۔ اسرائیل ہسپتالوں، سکولوں، شہری آبادیوں، پناہ گزین کیمپوں اور مساجد کو مسلسل نشانہ بنا رہا ہے اور جنگی جرائم کا مرتکب ہو رہا ہے۔ پاکستانی عوام فلسطینیوں کی جد و جہد آزادی میں ان کو مکمل سپورٹ کرتی ہے اور اس جنگ میں ان کے شانہ بشانہ ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے بلوچستان بھر میں احتجاج، مظاہروں اور ریلیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ JUI کی طرف سے خاران اور سراب میں نماز جمعہ کے بعد بڑے مظاہرے ہوئے۔ اسرائیل مخالف مذمتی بینرز اور پلے کارڈز لیے مظاہرین نے چیف چوک خاران اور شہدائے سراب چوک پر مظاہرہ کیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت مغربی جمہوریت اور انسانی حقوق کے علمبرداروں کے لیے ایک سوال ہے۔ اسرائیل کی طرف سے جس طرح معصوم انسانوں کو نشانہ بنایا گیا، پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے سینئر پارٹی رہنماؤں، سابق ارکان قومی اسمبلی اور سابق پارٹی ٹکٹ ہولڈرز نے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں تنظیمی امور اور انتخابات کی تیاریوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ لیگی رہنماؤں نے اپنے اپنے علاقوں میں انتخابی تیاریوں پر پارٹی صدر شہباز شریف کو آگاہ کیا۔ اس موقع پر شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی قیادت میں پاکستان کی معاشی خود انحصاری کا خواب حقیقت بنائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ معاشی طور پر مضبوط پاکستان امت مسلمہ کے مفادات کے تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ نوجوان ہمارے ملک کا قیمتی ترین اثاثہ ہیں، انہیں تعلیم یافتہ اور ہنرمند بنانا ہوگا۔ چیئرمین الیکشن سیل سینیٹر اسحاق ڈار اور صدر مسلم لیگ نون پنجاب رانا ثناء اللہ کی زیر صدارت صوبے کے ڈویژنل کوآرڈینیٹرز اور ڈویژنل صدور کا ویڈیو لنک پر اہم اجلاس ہوا۔ تمام کوآرڈینیٹرز کو ہدایت کی گئی کہ وہ 1 دسمبر تک جنرل الیکشن 2024 کے لیے موزوں امیدواروں کی سفارشات مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے غور و خوض اور فیصلوں کے لیے الیکشن سیل بھجوائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے جنرل سیکرٹری فرحت اللہ بابر اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ فرحت اللہ بابر نے اپنے عہدے سے مستعفی ہونے کے بارے میں پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری کو ٹیلی فون کر کے اعتماد میں لیا۔ فرحت اللہ بابر پارٹی کے ہیومن رائٹس سیل کے صدر کی حیثیت سے کام جاری رکھیں گے۔ پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے چترال کنونشن میں سینئر لیڈرشپ کو اپنے عہدوں سے الگ ہونے کا کہا تھا۔ بلاول بھٹو زرداری نے سینئر قیادت سے کہا کہ وہ نوجوانوں کو آگے آنے کا موقع دیں اور اپنے عہدوں سے الگ ہو جائیں۔
मुतालबा है, हमारा बुजुर्गों से बड़ा एहतराम के साथ हम कहते हैं कि आप ये पुराना सियासत छोड़ दें, सियासत ही छोड़ दें, मुल्क के लिए दुआ करे, जवानों के लिए दुआ करे, मुस्तकबिल के लिए दुआ करे। अब काम हमने करना है और हम काम करके दिखाएंगे। MQM पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फे के वफ्द ने कराची में अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद से मुलाकात की। चारों जमातों के माबैन सीट एडजस्टमेंट और आइंदा इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू की गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि हमारे इत्तेहाद का मकसद सिंध को तरक्की याफ्ता और खुशहाल बनाना है। सिंध में हम अपनी हुकूमत बनाएंगे और शहर कायद को मसाइल से बाहर निकालेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशीर मेमन ने कहा कि कराची को तरक्की पर उस्तवार करने के लिए शहबाज स्पीड की ज़रूरत है। सिंध और कराची की तरक्की के लिए हमारा इत्तेहाद बेहतरीन मुतबादिल है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा शाहिद सैयद ने कहा कि कराची समेत सूबा सिंध की तरक्की के लिए पुरअज़्म हैं। हुकूमत ने नेशनल एक्शन प्लान के तहत मुल्क में हर किस्म की दहशतगर्दी के खिलाफ जामे और मौसर ऑपरेशन जारी रखने और कानून की अमलदारी के जरिए पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए मौजूदा मुहिम को मुकम्मल कामयाबी तक जारी रखने पर इत्तफाक किया है। वज़ीर दाखिला की सदारत में नेक्टा हेडक्वार्टर्स में होने वाले इजलास में मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, जराइम और दहशतगर्दी समेत दीगर संगीन जराइम में नेशनल एक्शन प्लान के तहत अब तक की कार्रवाइयों का जायजा लिया गया। कौमी सलामती के इदारों और तमाम IGs ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुगटी ने इस अज़म को दोहराया कि शहदा की कुर्बानियाँ ज़ाया नहीं जाएंगी और इस मुहिम को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। इजलास में गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन तेज़ करने और ज़रूरी कानूनी कार्रवाई शुरू करने पर भी इत्तेफाक किया गया। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट और अरकान सूबाई असम्बली को अपने असासों और वाजिबात के सालाना गोशवारे 31 दिसंबर 2023 तक जमा करवाने की हिदायत कर दी है। इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 137 के तहत ये एक लाजमी जुज़ है। अरकान पार्लिमान के लिए लाजिम है कि वो अपनी शरीक हयात और ज़ेर कफ़ालत बच्चों के असासों और वाजिबात के गोशवारे भी इलेक्शन कमीशन के पास जमा कराएं। इलेक्शन कमीशन 1 जनवरी को उन अरकान के नाम शाया कर देगा जो मुतय्यन मुद्दत के अंदर असासों और वाजिबात के मतलूबा गोशवारे जमा कराने में नाकाम रहेंगे। मुल्क में शफाफ इंतखाबात के सिलसिले में रीजनल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर्स के लिए एक रोज़ा ऑनलाइन तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के तमाम रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स की बतौर RMCs ट्रेनिंग कराई गई। इलेक्शन कमीशन के मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क, सूबाई, डिवीजनल और ज़िलाई सतह पर बनाए जाने वाले मॉनिटरिंग रूम्स के हवाले से भी तरबियत दी गई। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 32 रीजनल इलेक्शन कमिश्नर्स को आम इंतखाबात के लिए रीजनल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर्स मुकर्रर किया गया है। नाज़रीन, 31 अक्टूबर की डेडलाइन ख़त्म होने के बाद गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का पाकिस्तान से महफूज और बाइज़्ज़त इनखला जारी है। अफगान बाशिंदों की बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापसी के लिए दीगर इक़दामात के अलावा उनकी आर्जी रिहाइश के लिए मुख्तलिफ अज़ला में तमाम सहूलियात से आरास्ता ट्रांजिट कैंप्स कायम किए गए हैं। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की मुल्क बदरी से मुल्की मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हो रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ 3250 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,49,083 गैर कानूनी तौर पर रहने वाले अफगान बाशिंदों की अपने वतन वापसी हो चुकी है। निगरां वज़ीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकज़ई कहते हैं अब दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों से सख्ती से निपटेंगे। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से वक़ार अहमद। दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर एक्शन का फैसला कर लिया है। गैर मुल्की गैर कानूनी तारिकीन को वार्न करते हैं, किसी के उकसाने वरगलाने या मुल्क दुश्मनों की सहूलतकारी के मुर्तकिब पाए गए तो रियासत निपटेगी भी सख्ती से। बलोचिस्तान इस वक्त तारीख के अहम तरीन दौर से गुजर रहा है। एक तरफ दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई जारी है, तो दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के विजन के मुताबिक SIFC के तहत इक़दामात हो रहे हैं। बलूचिस्तान तारीख के अहम दौर से गुजर रहा है। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ आर्मी चीफ के विजन के मुताबिक SIFC के तहत इक़दाम किए जा रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के विजन के मुताबिक SIFC के तहत इक़दामात हो रहे हैं, लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा मुश्किलात ब्यूरोक्रेसी की तरफ से पेश आ रही हैं। पाकिस्तान के लोगों, मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। वाज़ेह कर देते हैं, कोई भी दहशतगर्दों की सहूलतकारी या मुलविस पाया गया तो अंजाम का सामना भी करना पड़ेगा। वक़ार अहमद, PTV न्यूज़, कोयटा।
افغان حکومت نے اپنے ہی شہریوں کے لیے زمین تنگ کر دی۔ عالمی میڈیا کے مطابق پاکستان میں مقیم 37 لاکھ افغان شہریوں میں سے 17 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں۔ غیر قانونی افغان باشندوں کے باعث پاکستان میں بدامنی، جرائم، دہشت گردی، اسمگلنگ اور دیگر شرپسند کارروائیوں میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ افغان باشندوں کو اپنے ملک افغانستان واپس بھیجنے پر بے شمار دشواریوں اور رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق افغان حکومت نے اپنے شہریوں پر اپنا سامان ساتھ لانے پر بھی پابندی عائد کر رکھی ہے۔ افغان شہریوں کو اپنے ملک میں داخل ہونے کی اجازت نہ دینا عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ سعودی عرب میں سابق امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو کنگ عبدالعزیز میڈل کے اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق سابق امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی کو ان کی گراں قدر خدمات کے اعزاز میں یہ ایوارڈ دیا گیا۔ ایوارڈ تفویض کرنے کی تقریب مکہ کے کلاک ٹاور میں منعقد کی گئی، جس میں دونوں ممالک کے سول اور عسکری حکام نے شرکت کی۔ امام کعبہ پروفیسر ڈاکٹر شیخ صالح بن عبداللہ بن حمید نے اسلام آباد کی فیصل مسجد میں نماز جمعہ کا خطبہ دیا اور امامت کروائی۔ فیصل مسجد میں امام کعبہ نے اپنے خطبے میں کہا کہ مسلمانوں کی مثال جسم کی مانند ہے جو ایک دوسرے کو مضبوط کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آخرت کی بہتری کے لیے خود کو بہتر کریں۔ کسی عربی کو کسی اجمی پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی اجمی کو عربی پر کوئی برتری حاصل ہے۔ آپس میں اخوت، محبت اور مساوات کو فروغ دیں۔ مسلمانوں، فلسفہ تقویٰ پر سختی سے کاربند رہو۔ امام کعبہ کا خطبہ پاکستان ٹیلی ویژن پر براہ راست نشر کیا گیا۔ امام کعبہ ڈاکٹر صالح بن عبداللہ بن حمید نے وفاقی وزیر داخلہ سرفراز احمد بگٹی سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات کی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امام کعبہ نے کہا کہ مسلمان عقیدہ توحید پر کامل یقین رکھتے ہیں، معمولی اختلافات کو نفاق کا باعث نہیں بننے دینا چاہیے۔ پاک سعودی تعلقات مشترکہ عقیدے، تاریخ اور عوامی روابط پر محیط ہیں۔ امت کے درمیان اتحاد کو فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ پاکستان ایشیا پیسیفک گروپ کی جانب سے یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا وائس چیئرمین منتخب ہو گیا۔ پاکستان یونیسکو کے ایگزیکٹو بورڈ کا سال 2023 تا سال 2025 کے لیے بھاری حمایت کے ساتھ وائس چیئرمین منتخب ہوا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان مشترکہ مقاصد کو فروغ دینے اور یونیسکو کے اصولوں کے دفاع کے لیے تمام اراکین کے ساتھ مل کر کام کرنے کا منتظر ہے۔ اور ناظرین، پاکستانی فوج کی مایا ناز یونٹ 20 لانسرز کے رسالدار محمد شیر اور سوار میر عالم بھی ان جوانوں میں شامل ہیں جنہوں نے 1971 کی پاک بھارت جنگ میں بہادری اور شجاعت کی لازوال داستانیں رقم کیں۔ رسالدار محمد شیر الفا سکواڈن کے ٹینک ٹروپ لیڈر تھے۔ یہ سکواڈن گاؤں کھیڑا میں تعینات تھا۔ 5 اور 6 دسمبر 1971 کی درمیانی شب رسالدار محمد شیر نے دشمن کے 7 ٹینک تباہ اور 300 سے زائد بھارتی فوجیوں کو بھی جہنم واصل کیا۔ 6 دسمبر 1971 کی صبح کو لڑائی کے دوران رسالدار محمد شیر کے ٹینک کو دشمن ٹینک کا گولہ لگا، جس سے وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ 20 لانسرز کے ہی بہادر سپوت سوار میر عالم بھی 1971 کی پاک بھارت جنگ میں اسی محاذ پر دشمن کے خلاف سینہ سپر تھے۔ 8 دسمبر کو سوار میر عالم نے گاؤں ہرار کلاں پر قبضے کے لیے جانے والی فائٹنگ پیٹرول کے ساتھ جانے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ 10 دسمبر کو دشمن نے شدید گولہ باری کرتے ہوئے حملہ کیا، جس کو انہوں نے ناکام بنایا۔ اسی اثناء میں دشمن کی گولی سوار میر عالم کو آ لگی اور وہ اپنے مورچے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ سوار میر عالم کی قبر آج بھی اسی مقام پر موجود ہے۔ بھارتی حکومت نے مقبوضہ جموں کشمیر میں مذہبی آزادی مسلسل سلب کر رکھی ہے۔ مسلمانوں کو مذہبی فرائض کی ادائیگی سے روکا جا رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی انتظامیہ نے آج ایک بار پھر جامعہ مسجد سری نگر کو تالا لگا کر لوگوں کو نماز جمعہ ادا نہیں کرنے دی۔ انتظامیہ نے لوگوں کو مسجد تک پہنچنے سے روکنے کے لیے سری نگر کے نوہٹا اور دیگر علاقوں میں بڑی تعداد میں بھارتی فوجی تعینات کر دیے تھے۔ یہ اقدام اس خوف کے پیش نظر کیا گیا کہ مسجد میں جمعے کا اجتماع بھارت اور اسرائیل مخالف مظاہرے میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ سینئر حریت رہنما میر وائز عمر فاروق کو بھی مسلسل 7ویں ہفتے گھر میں نظر بند رکھا گیا۔ میر وائز کو 4 برس سے زائد عرصے کی غیر قانونی نظر بندی کے بعد ستمبر میں محض چند روز کے لیے رہا کیا گیا تھا۔ سری نگر کی تاریخی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ پر پابندی مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے خلاف مودی حکومت کے مذہبی تعصب کو بے نقاب کرتی ہے۔ مودی حکومت ایک طرف مسلمانوں کو مذہبی فرائض ادا کرنے سے روک رہی ہے، جبکہ دوسری طرف یہی حکومت ہندوؤں کو 2 ماہ تک جاری رہنے والی امرناتھ یاترا میں شرکت سمیت تمام مذہبی ذمہ داریوں کی بجاوری کے لیے تمام حکومتی مشنری متحرک کر دیتی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں مقبوضہ کشمیر میں مودی حکومت کے ظالمانہ اقدامات کی شدید مذمت کی ہے۔
انہوں نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ تنازع کشمیر کے کشمیریوں کی امنگوں کے مطابق حل میں اپنا کردار ادا کرے تاکہ انہیں بھی دنیا کے دیگر آزاد لوگوں کی طرح تمام حقوق اور آزادیاں میسر آ سکیں۔ اور بھارتی ریاست اتر پردیش کے بعد بہار میں بھی حلال کھانے پر پابندی کا امکان ہے۔ بہار کے یونین وزیر گریراج سنگھ نے وزیر اعلیٰ نتیش کمار کو خط لکھا ہے کہ بہار میں حلال مصنوعات پر پابندی لگا دی جائے۔ خط کے متن کے مطابق حلال مصنوعات کا کاروبار ملک سے غداری ہے۔ عالمی میڈیا کا کہنا ہے کہ ممکنہ پابندی سے بھارتی مسلمانوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ رواں ماہ اتر پردیش میں بھی یوگی حکومت نے حلال سرٹیفیکیشن پر پابندی عائد کی تھی۔ پابندی کا فیصلہ مودی حکومت کی مسلمانوں کے خلاف انتہا پسندی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے 16 دنوں کی ٹرانزٹ ایڈورٹائزنگ مہم کا آغاز۔ نگراں وفاقی وزیر انسانی حقوق خلیل جارج نے کہا ہے کہ پاکستان نے ہمیشہ خواتین پر تشدد کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ ذیشان علی بھٹی کی رپورٹ۔ اسلام آباد میں وزارت انسانی حقوق نے وزارت ریلوے اور یو این وومن کے تعاون سے ٹرانزٹ ایڈورٹائزنگ مہم کا آغاز کر دیا۔ خواتین پر تشدد کے خلاف فعالیت کے 16 دنوں کی مہم کے دوران صنفی بنیادوں پر تشدد کے خاتمے کے لیے آگاہی پیدا کی جائے گی۔ افتتاحی تقریب کے مہمان خصوصی نگراں وفاقی وزیر برائے انسانی حقوق خلیل جارج نے کہا کہ خواتین معاشرے کا اہم حصہ ہیں جن کے بغیر معاشرہ نامکمل ہے۔ ہم اس وطن کے باسی ہیں جس کی ریاست نے کبھی بھی اس میں انوالومنٹ نہیں کی۔ اقلیتوں پر ظلم کی بات ہو، خواتین کے اوپر ظلم کی بات ہو، بچوں پر ہو یا ٹرانسجنڈر کی بات ہو، اس پر کبھی بھی ریاست ملوث نہیں ہوئی، بلکہ ریاست اور عام شہری نے اس کو کنڈیم کیا۔ آگاہی مہم کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ یہ اگر 500 لوگ اس کو دیکھتے ہیں تو 2 لوگ ضرور اس پر عمل کر لیں تو ہماری جو کمپین ہے وہ کامیاب ہے۔ وزیراعظم کی معاون خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ خواتین کے تحفظ اور بحالی کے لیے مراکز وفاقی، صوبائی اور ضلعی سطح پر کام کر رہے ہیں۔ وزارت انسانی حقوق نے خواتین پر تشدد کے خاتمے کے لیے قومی پالیسی پر کام شروع کر دیا ہے۔ Ministry of Human Rights has also initiated a national policy on ending violence against women. In addition to this, the federal government has also enacted the Legal Aid and Justice Authority Act 2020 that provides legal, financial and other forms of assistance to ensure access to justice to vulnerable groups including women in criminal cases. پاکستان میں نیشنل کمیشن آن دا اسٹیٹس آف وومن کی چیئرپرسن نیلوفر بختیار نے کہا کہ خواتین کے حقوق انسانی حقوق ہیں۔ اقوام متحدہ نے خواتین پر تشدد کے خلاف آواز اٹھانے میں بہت کام کیا ہے۔ ذیشان علی بھٹی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کہا ہے کہ وفاقی محتسب کا ایک بار پھر ایشین امبیڈسمنٹ کا صدر منتخب ہونا پاکستان کے لیے اعزاز اور ایشیائی ممالک کے 44 محتسبین کا پاکستان کے وفاقی محتسب پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاقی محتسب سیکریٹریٹ میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی شکایات کے ازالے کے لیے الگ 2015 سے سیل کام کر رہا ہے۔ رواں سال اب تک 1,56,000 اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل حل کیے گئے ہیں۔ چیف سیکریٹری سندھ کے ساتھ جیل ریفارمز کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے تاکہ جیل میں موجود غریب بچوں کی صحت، خوراک اور دیگر سہولتوں پر نظر ثانی کر کے مزید بہتر کیا جا سکے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کے کورس شرکاء سے خطاب میں کہا کہ پاکستان وسائل سے مالا مال ملک ہے، ہمارے پاس بہترین افرادی قوت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سب نے ملکی ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے کہا کہ اسموگ سے نمٹنے کے لیے ہر ممکن اقدام کر رہے ہیں۔ ایئر وار کالج انسٹیٹیوٹ کورس شرکاء میں پاک فضائیہ، نیوی، آرمی کے علاوہ نائجیریا، جنوبی افریقہ، ایران، سعودی عرب، ملائیشیا، انڈونیشیا، یمن اور دیگر ممالک کے آفیسرز بھی شامل تھے۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے گورنر ہاؤس لاہور میں انسٹیٹیوٹ آف آرٹ اینڈ کلچر کے اسپیشل کانوکیشن کے موقع پر متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید ابراہیم الصابی کو پاکستان اور یو اے ای کے درمیان 2 طرفہ تعلقات بالخصوص تجارت کے شعبے میں قابل قدر خدمات پر PhD کی اعزازی ڈگری سے نوازا۔ تقریب سے اپنے خطاب میں گورنر نے کہا کہ پاکستان صحت، تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں یو اے ای کے تعاون کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حصول علم سے ہی ترقی کے راستے کھلتے ہیں۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کے باعث پاکستان کو شدید معاشی نقصانات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے ہدایت کی ہے کہ شہر قائد میں صاف صفائی کی صورتحال کو بہتر بنایا جائے۔ کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کی کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت کی۔ میئر کراچی مرتضی وہاب نے اجلاس شرکاء کو شہر قائد میں صفائی ستھرائی اور سڑکوں کی تعمیر کے لیے مکمل کیے جانے والے اور جاری منصوبوں سے آگاہ کیا۔ نگراں وزیر اعلیٰ نے میئر کراچی کو زیر تکمیل منصوبے جلد مکمل کرنے کے احکامات دیے۔
निगरान वज़ीर आला मीर अली मर्दान टोमकी ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती इदारे की जानिब से पाकिस्तान नेशनल प्रोग्राम में बलूचिस्तान के लिए 1/3 वसाइल की तखसीस पायदार तरक्याती अहदाफ के हुसूल के लिए खुशाइंद है। कोयटा में UNDP पाकिस्तान के नुमाइंदे डॉक्टर सैमुअल राइज़क से मुलाकात में उनका कहना था कि सूबे में गवर्नेंस में बेहतरी लाकर तरक्याती अहदाफ का हुसूल यकीनी बनाया जाएगा। मीर अली मर्दान डोमकी ने कहा कि UN डेवलपमेंट के 5 साला प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट हर मुमकिन ताउन करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने सनतकारों के वफ्द के हमरा गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी से इस्लामाबाद में मुलाकात की। सिंध हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों सूबों में ताउन, सनतकारों के मसाइल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज कर दिया गया है। 7 रोज़ा मुहिम के पहले मरहले में कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला में बच्चों को कतरे पिलाए जा रहे हैं। तफसील जुल्करनैन मैंगल की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। पोलियो फ्री और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए पोलियो वैक्सीन मुहिम 24 नवंबर से शुरू हो गई। कैंपेन के पहले मरहले में कोयटा, पशीन और किला अब्दुल्ला में बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन दी जाएगी। मुहिम के दौरान 25,96,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन देने का टारगेट रखा गया है। रवां साल ये सूबे में 7वीं कैंपेन है। बलूचिस्तान भर में 7 रोज़ा इंसदाद पोलियो की मुहिम 27 नवंबर बरोज़ पीर से शुरू होगी। पोलियो मुहिम में 11,000 से ज़्यादा टीमें हिस्सा लेंगी। वालिदैन से गुजारिश है कि पोलियो वैक्सीन के साथ साथ बच्चों को हिफाजती टीकाजात का कोर्स भी ज़रूर मुकम्मल करवाएं। एंटी पोलियो कैंपेन में 11,380 टीमें हिस्सा लेंगी। पोलियो वर्कर्स की 9,027 टीम डोर टू डोर पोलियो ड्रॉप्स बच्चों को पिलाएगी। 958 टीमों को फिक्स साइट्स और 630 ट्रांजिट पॉइंट्स पर तैनात होंगी। पोलियो के खिलाफ जंग में अब तक की कोशिशों की बदौलत जनवरी 2021 से बलूचिस्तान भर से पोलियो का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। पोलियो वायरस के खिलाफ जंग माशरे के लिए एक चैलेंज है। पोलियो कैंपेन का मकसद भी यही है कि माशरे का एक बच्चा भी वैक्सीन से महरूम ना रहे। जुल्करनैन मैंगल, PTV न्यूज़, कोयटा। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम शुरू कर दी गई है। मुहिम का बाकायदा आगाज खैबर पख्तूनख्वा के सेक्रेटरी सेहत महमूद असलम वजीर ने पुलिस सर्विसेज अस्पताल में बच्चों को कतरे पिलाकर किया। हुकाम के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में इंसदाद पोलियो मुहिम 27 नवंबर से 24 दिसंबर तक 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। उन्होंने कहा कि मुहिम के दौरान सूबे भर में मजमूई तौर पर 5 साल तक की उम्र के 74,76,000 से जायद बच्चों को इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम के लिए पोलियो वर्कर्स की 31,392 टीमें तश्कील दी गई हैं। इंसदाद पोलियो मुहिम को मुअस्सर बनाने के लिए 53,500 पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला बदस्तूर स्मोक की लपेट में हैं। स्मोक की सूरत हाल और तदारुक के लिए किए जाने वाले इक़दामात की तफसील बता रहे हैं वसीम सजाद अपनी इस रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में नए एदाद शुमार के मुताबिक फ़िज़ा में स्मोक की मिकदार में इजाफा हुआ है और लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 336 रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 286 जबकि टाउन हॉल में 353 रिकॉर्ड किया गया। रावलपिंडी में AQI 180, फैसलाबाद बाईपास रोड शेखुपुरा पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 154 नोट किया गया। स्मोक पर काबू पाने के लिए ट्रैफिक के दबाव में कमी और गाड़ियों की आमदोरफ्त को कम करने के लिए लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और सरगोधा डिवीजन में तालीमी इदारे बंद रहे जबकि मार्केटें और बाजार भी 3 बजे तक बंद रहे। ताहम 3 बजे के बाद कारोबारी सरगर्मियों का आगाज हो गया। स्मोक का बाइस बनने वाली गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है और गुज़िश्ता 1 माह के दौरान धुआं छोड़ने वाली 4,227 गाड़ियों के चालान किए गए और उनको 23 करोड़ रुपए जुर्माना आयद किया गया। फसलों की बाकियात जलाने पर 300 मुकदमात का इंदराज किया गया और 82 लाख रुपए जुर्माना आयद किया गया जबकि इस हवाले से 2,497 किसानों को नोटिस जारी किए गए। लाहौर हाई कोर्ट ने आलूदगी फैलाने के बाइस बंद की जाने वाली फैक्ट्रियों को अदालत की इजाजत के बगैर डीसील करने से रोक दिया है। जस्टिस शाहिद करीम ने मुतलका हुकाम को हिदायत की कि वो कवायद की खिलाफ वर्जी करने वाली जिन फैक्ट्रियों को हाल ही में डीसील किया गया उन्हें दोबारा बंद करके फौरी रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने हिदायत की कि शहर में साइकिलिंग को फरोग दिया जाए जिस पर सरकारी वकील ने अदालत को बताया कि एतवार को माल रोड पर साइकिल रैली का इनाकाद किया जा रहा है। वसीम सजाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। मौसमियाती तब्दीली ने जहां जिंदगी के दीगर शोबों को मुतासिर किया है वहां ये शहद की मक्खियों और इसकी पैदावारी सलाहियत पर भी असरअंदाज हो रही है। पेशावर से अनवरुल्लाह खान की रिपोर्ट। शहद की मक्खियाँ मोतदिल मौसम पसंद करती है। मौसमियाती तब्दीली जैसे बेमौसमी बारिशें, तेज़ हवाएं, जलाबारी और दीगर शदीद मौसमी हालात शहद की मक्खियों की तादाद और नस्ल पर भी असरअंदाज हो रहे हैं। हालिया सैलाब की वजह से मगजबानी के सैकड़ों फार्म्स पानी में बह गए जिससे शहद की पैदावार भी कम हुई। खैबर पख्तूनख्वा में इस कारोबार से मुंसलिक अफराद मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों के साथ साथ बैरून ममालिक भी शहद बरामद करते हैं।
यहाँ शहद की छोटी और बड़ी मक्खियाँ कई किस्म का शहद पैदा करती हैं। ताम जिला करक में पाए जाने वाला बेर का मुनफरिद शहद पूरी दुनिया में मशहूर है। क्लाइमेट चेंज जो है इसका एक बड़ा ही डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट है हनी बीस के ऊपर, क्योंकि जब आपकी टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है, इस तरह जो है कभी ड्राउट्स आ जाते हैं, इसके अलावा उसकी वजह से आप जो दरख्त है उनका फ्लावरिंग जो सीज़न है उस पर एक वाज़िह और नुमाया असर पड़ जाता है, जिसकी वजह से पॉलन और नेक्टर जो है वो हनी का मुतासर होता है। शहद लजीज खुराक होने के साथ साथ विटामिन और मादनियात हासिल करने का जरिया है। सदियों से यह दवा के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। मक्सबानी बेहतरीन जरिया माश के अलावा मुल्क में बड़ा ज़रा मुबादला लाने का सबब बन सकता है। शहद की मक्खियों की हिफाजत के साथ साथ शहद की पैदावार में इजाफे के लिए मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए इक़दामात नागज़ीर है। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, पेशावर। निगरान सूबाई वज़ीर प्राइमरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा है कि पंजाब में पीडियाट्रिक सर्जरी जैसी तिब्बी सहूलत के फ़रोग की ज़रूरत है। ज़मीन में माहिरीन की दस्तयाबी और मुतल्लिक़ा सहूलियात के लिए हिकमत अमली वज़ा की जा रही है। इस्लामाबाद में इंटरनेशनल पीडियाट्रिक सर्जन्स कांग्रेस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि निगरान वज़ीर आला पंजाब सेहत के शोबे पर बहुत काम कर रहे हैं। बेगम समीना आरिफ अलवी कहती हैं कि पाकिस्तान में छाती के कैंसर की वजह से होने वाली अमवात की शरह तकरीबन 45% है, जो लम्हा फिक्रिया है और इसकी बड़ी वजह शऊर की कमी है। इस्लामाबाद में ब्रेस्ट कैंसर आगाही सेमिनार से खिताब में उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आगाही के जरिए ही हज़ारों ख़वातीन और उनके ख़ानदानों की ज़िंदगियों में बेहतरी ला सकते हैं। और नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविज़न के ड्रामे न सिर्फ नशरियाती इदारे की पहचान है बल्कि अवाम को सेहतमंद तफरीह फराहम करने का जरिया भी हैं। लाहौर से शुमाइला शबीर की रिपोर्ट। नुक्ताचीनियां पत्तियां नोच कर फूल को बखेर सकती हैं, लेकिन पत्तियों को जमा करके एक सालिम फूल नहीं बना। सेहतमंद तफरीह की बात हो तो पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। कहानियां ऐसी कि मुआशरे की जीती जागती तस्वीरें, नामवर अदीबों की मुकालमा नवीसी और सबसे बढ़कर पीटीवी के प्रोड्यूसर्स की बेहतरीन हिदायतकारी, जो किरदारों की ऐसी अक्सपंती करते कि हकीकत का रूप नजर आता। यही वजह है कि पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामे जब स्क्रीन पर जलवागर होते तो सड़कों पर सन्नाटा छा जाता। मदरसे के नाहिंजार तालिब इल्मों ने आपस में लड़ झगड़ कर इत्तेहाद के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिंदगी की तल्ख हकीकतों पर मबनी ड्रामा खुदा की बस्ती, मजाह से भरपूर आंगन टेढ़ा, दो कैदियों की दास्तान, जांगलूस, जागीरदारी निजाम के असरात पर मबनी बारिश, जीस्त के नशेब फराज की कहानी, तन्हाइयाँ, जुर्म सजा की दास्तान, अंधेरा उजाला, एडवेंचर और एक्शन से भरपूर ड्रामा, धुआं, घरेलू मसाइल की निशानदेही करता ड्रामा, आंच, रूहानियत और क्लासिकी का इम्तिजाज, मन चले का सौदा, हवाएं, अनकही, राहें, धूप किनारे, अल्फा ब्रावो चार्ली, उरूसा, अना, नीज हर ड्रामा एक महारत का शाहकार है जो माशरे के हर तबके की तर्जुमानी करता है। पीटीवी ड्रामा दर हकीकत जिद्दत और महारत की खूबसूरत रवायत है। पीटीवी आज भी उस रवायत को जिंदा रखे हुए है और पीटीवी के शाहकार ड्रामे आज भी ज़बान ज़द-ए-आम है और हमारे प्रोड्यूसर आज भी उसी तरह के शाहकार और खूबसूरत ड्रामे प्रोड्यूस कर रहे हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के ड्रामों की धूम तो सरहद पार भी सुनाई दी जाती है। पीटीवी के ड्रामों की शोहरत की एक वजह ऐसे मौज़ूआत का इंतखाब है जो हमारे माशरे में मौजूद कहानियाँ हैं। पाकिस्तान टेलीविजन के तख्लीककार ड्रामा निगारी की ये खूबसूरत रिवायत आज भी जिंदा रखे हुए हैं और पीटीवी के तमाम मराकिज आज भी अपने नाजरीन के लिए ऐसे शाहकार पेश कर रहे हैं। शुमाइला शबीर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने ड्रामों, डॉक्यूमेंट्रीज, खबरों और हालात हाज़रा के प्रोग्राम्स के जरिए न सिर्फ मसला कश्मीर को भरपूर अंदाज में दुनिया के सामने उजागर किया बल्कि भारत की सकाफती अलगार का भी डट कर मुकाबला किया। रिपोर्ट कर रहे हैं अदील अहमद खान। सुनहरी रवायात का अमीन पाकिस्तान टेलीविजन तफरीह, इल्म अदब और हालात हाज़रा से आगाही का मोतबर और मुअस्सर जरिया है। और अगर बात की जाए शहराग पाकिस्तान कश्मीर की तो कौमी टेलीविजन कभी इस खित्ते से गाफिल नहीं रहा। कश्मीर की मुनफरिद तहजीब और सकाफत, यहाँ का कुदरती हुस्न जमाल और सियाहत के फ़रोग में पाकिस्तान टेलीविजन हमेशा पेश रहा। तहरीक आज़ादी कश्मीर को आलमी सतह पर उजागर करने में भी पाकिस्तान टेलीविजन का किरदार मिसाली रहा। जहर उगलते दर्जनों भारतीय टीवी चैनल्स का मुकाबला पाकिस्तान टेलीविजन ने किसी तन्हा मुजाहिद की तरह किया और मसला कश्मीर को
दहशत गर्दी वाले भारतीय प्रोपेगेंडे से अलग करते हुए आलमी बरादरी पर यह वाज़ा किया कि तहरीक आज़ादी कश्मीर खालिस्तान कश्मीरी अवाम की मबनी बरहक तहरीक है। पाकिस्तान टेलीविजन ने मसला कश्मीर के तनाज़ुर में लाजवाल और शाहकार ड्रामे तख्लीक किए। पीटीवी ने जो ड्रामे प्रोड्यूस किए जैसे कि विसाल, लाग, अंगारवादी, ये वो शोलाफाक ड्रामे हैं जिनसे तहरीक आज़ादी कश्मीर को इंटरनेशनल सतह पर पीटीवी ने न सिर्फ उजागर किया। खबरों और हालात हाजरा के प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में भी कश्मीर को नुमाया वक्त दिया जाता है। पाकिस्तान टेलीविजन को कश्मीरी और गोजरी ज़बानों में रोज़ाना की बुनियादों पर न्यूज़ बुलेटिन नशर करने वाले वाहिद कौमी टेलीविजन होने का एजाज़ हासिल है। मसला कश्मीर को मौसर अंदाज में उजागर करने के लिए मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान टेलीविजन ही की ज़ेर निगरानी आज़ाद कश्मीर टेलीविजन के नाम से अलग टेलीविजन सेंटर कायम किया गया है, जो कि मसला कश्मीर को उजागर करने के साथ साथ मकामी सतह पर फनकारों की सलाहियतों के इजहार के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म भी है। तहरीक आज़ादी कश्मीर हो या कश्मीर की मुनफरिद तहजीब व सकाफत, सियासी मंजरनामा हो या यहाँ के अवामी मसाइल, पाकिस्तान टेलीविजन कभी इस खित्ते से गाफिल नहीं रहा। आदिल अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुजफ्फराबाद, आज़ाद। और नाज़रीन, तुर्की के यूनिस एमरी इंस्टीट्यूट और पाकिस्तान की गजाली एजुकेशन फाउंडेशन के दरमियान तालीमी और सकाफती ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखतों की तकरीब इस्लामाबाद में हुई। तुर्की के सफ़ीर मोहम्मद पाजी ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती मिसाली है। सकाफती, तहजीबी और नज़रियाती रिश्ते गहरी दोस्ती और मोहब्बत की बुनियाद हैं। दीगर मुकर्रीन का कहना है कि पाकिस्तान और तुर्की का फ़िक्री और सियासी सफ़र यकसां हैं। दोनों कौमों ने एक ही ज़माने में एक ही अंदाज में नज़रियाती जिद्दोजहद करके इस्तेमारी कुव्वतों को शिकस्त दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और मतला अब्र आलूद रहेगा। तहम मगरबी और जनूब मगरबी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में सुबह के औकात में स्मोग और धुंध छाए रहने की तवक्को है। नाज़रीन, आप बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील की, जो कुछ यूँ रही। लह में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, स्कर्दू और कालाम में -3, कालात -3, जबकि गोपस में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। इस्लामाबाद में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, लाहौर में 11, कराची 18, पेशावर 7, जबकि कोयटा में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।